ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की ओर से दिशा निर्देश पर पूरे पंजाब के बस अड्डे और वर्कशॉपों में आज सफाई मुहिम चलाई गई। इसी के अंतर्गत आज मुक्तसर साहब के बस अड्डे पर भी सफाई मुहिम शुरू की गई। इस समय पंजाब रोडवेज के वर्कर और बस अड्डा ठेकेदारों ने मिलकर बस अड्डों की सफाई की। इस सफाई मुहिम में विभाग के अलावा नगर कौंसिल के प्रधान, कांग्रेस जनरल सचिव सिमरनजीत सिंह भीना ब्रांड और बस अड्डा ठेकेदार मौजूद रहे। इंडियन मिरर टुडे के लिए मुक्तसर से तरसेम की रिपोर्ट। प्रोग्राम रखा है जिस संबंधी की कहना चाहूँगा। सफाई अभियान शुरू किया गया की कहना। देखो जी, पंजाब सरकार ते मानयोग ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री राजा वड़िंग जी वालों सारे पंजाब दे विच अज बस स्टैंडां दी जिहड़ी जिथे जिथे भी पंजाब दे विच बस स्टैंड आ उहदी सफाई दी मुहिम चलाई गई है। मंत्री साहब आज आप लुधियाना इस मुहिम नूं सक्सैस करन लई आप पहुंचे लुधियाना ते वक्-वक् जिहड़े शहरां दे विच होर भी बहुत पतवंते सज्जण पहुंचे है जिहड़े कि साफ सफाई दी मुहिम नूं जिहड़ा अगे लैके जाणगे। ते सरकार वालों आदेश होयागा ते मंत्री जी वालों आदेश होया कि मुक्तसर जिहड़ा उन्हां दा गृह जिला है इत्थे भी सफाई दी मुहिम बल्कि उस तो भी ज़्यादा चंगी तरीके नाल कीती जानी बनदी है। साडी मुੱਢਲੀ फर्ज भी है ते लोकां नूं सहूलत देना। रोडवेज PRTC वालों जिहड़े सरकारी बसां वो भी मंत्री जी के दिशा निर्देशों मुताबिक असीं दे रहे हैंगे ते जिन्ने भी ट्रांसपोर्ट महकमे कोई सुधार लियाउण दी गल हैगी है उहनूं असीं सिरे चढ़ाउण दी पर पूरी कोशिश करांगे। ते उस तहत ही अज ये जिहड़े सफाई मुहिम चलाई जा रही है मुक्तसर बस स्टैंड की जिथों बसां इन होंदियां जिथों आउट होणगियां टोटल 4 शफेरा ते जिन्ना प्लेटफार्म है सारे दी कंप्लीट असी साफ सफाई करांगे। जिस तरह भी मंत्री जी दे ते सरकार दे अगले हुक्म होणगे समय समय सिर उहदी इन बिन पालना असी करना यकीनी बनावांगे। इस दे तहत जिहड़ा एक सरकार वालों प्राइवेट ऑपरेटर्स जिहड़े हैगे आ ते बेरोजगार है जिहड़े पहलां बेरोजगार ठीक है जी परमिटां दा पब्लिकेशन नोटिफिकेशन किया गया गा उहदे विच 50% शेयर सरकारी ते प्राइवेट जिहड़े बेरोजगार है उन्हें पब्लिश किया जिहदी कि लास्ट डेट 7 तरीक हैगी। जिहड़ा भी बेरोजगार पढ़िया लिखिया समझदा है कि वो इस फील्ड दे विच आउणा चाहुंदा है इस फील्ड दे विच कामयाब हो सकदा है उन्होंने माड़ी मोटी इस फील्ड की ट्रांसपोर्ट महकमे की समझ है तो वह परमिट भी लै सकदा अपलाई कर सकता है। तो संबंधित जे उन्होंने कोई दिक्कत आउंदी है अपलाई करन दे विच तो वह साडे दफ्तर में भी पहुँच सकता है। तो RTA दफ्तर जिहड़े फरीदकोट है फिरोजपुर कंसर्नड RTA सारे पंजाब दे विच परमिट दिते जाने हैंगे तो उत्थे जाके संपर्क कर सकता है। रोडवेज के जिन्ने भी अधिकारी है GMs है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होवे उत्थे दफ्तर दे विच भी कंसर्न GM नूं भी मिलिया जा सकता है इस संबंध दे विच कि ताकि बेरोजगारां नूं जिहड़ा हैगा कि वध तो वध रोज़गार प्रदान किया जा सके। गल रह गई सफाई की इनू असी बहुत सिर्फ एक दिन लई नहीं हमेशा इनू लगातारता मैं पहला भी कह के हटिया ठेकेदार साहब नूं कि इनू आपां सिर्फ एक ये ना करिए कि एक दिन वास्ते करिए तो इनू असी लगातारता इहदे विच लियावांगे रोज़ सफाई करवावांगे जिन्नी भी मैक्सिमम हो सकी। तुसीं देखोगे कि इहदे विच जिन्ना भी सुधार मैक्सिमम साडे लैवल ते होना होऊगा तो करवावांगे। बाथरूम टॉयलेट का बड़ा बुरा हाल है जिहड़ी गल कीती नवें बने मंत्री वालों हुण हुक्म कीते सफाई दे पहला क्यों नहीं इसनूं कीता जांदा। देखो जी इहदा ये है कि ये बस स्टैंड काफ़ी पुराना बनया होया हैगा पुराना बनया हुआ बस स्टैंड है ये PWD तो असी एस्टीमेट लगवा के भेज चुके हैं। ये सरकार के विचाराधीन है जिस तरह की तुसीं देखिया कि बस स्टैंड मेन सड़क नालों नीवां है बारिशों के मौसम में पानी भर जाता इत्थे आह रोड जिहड़ी आपां इत्थे खड़े हैं ये उत्ते लंघना भी मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में आ जिस तरह पहला भी गल करके हटे हैं बकायदा वर्कशॉप भी साडी हैगी है बस स्टैंड के विच जिन्ना भी इहदा कोई काम होने वाला उहदा सारा PWD तो सारा एस्टीमेट मंग सरकार को भेजा जा चुका है तो बहुत जल्दी ये तब्दीली दे। सर ठेकेदार के अधीन की कुछ आंदा इस बस स्टैंड के ठेकेदार के अधीन जिन्ना भी बस स्टैंड का एरिया है सारा ठेकेदार के अधीन ही आता जी। अड्डा फीस हो गई ये शॉप्स हो गई जिन्ना भी है देख रेख साडा प्रॉपर इन्हां नाल एग्रीमेंट होया होयागा ये सारा बस स्टैंड की देख रेख फिलहाल यही कर रहे हैं। सफाई की जिम्मेवारी इन्हां दी होई है जी ठेकेदार की है ना जो ठेकेदार बस स्टैंड देख रहा तो ठेकेदार की हुई जिम्मेवारी हैगी है। असी इहनूं सुपरविजन एजेंसी हैं असी तो क्योंकि ठेकेदार साहब करवा रहे हैं तो सरकार के दिशा निर्देश है साडी प्रॉपर्टी है सरकार की प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करना साडा फर्ज है। तां करके अज भी मैं ठेकेदार साहब ने गल कही है कि इनू लगातार इसकी साफ सफाई करवाई जाए।
ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਨ 18 ਤੋਂ ਆ ਜੀ 23 ਤੱਕ। ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਾਇਲਟ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਹੈ 2000 ਚ ਬਣਿਆ, 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਆ ਗਿਆ। 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡਵੇਜ਼ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਣ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ GM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ AME ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ HM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਦੇ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਪਲ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਫਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ जो अधूरे काम है ਅਸੀਂ ਉਹ कंप्लीट करावांगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।